حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على في العلم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو علم کے سبب ملا ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بے شک وہ انسان، نیکسٹ سلائڈ پلیز، بے شک وہ انسان خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ سلسلہ صحیح حدیث۔ صدق رسول الکریم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے فتنوں کی پہچان اور اس سے بچنے کے طریقے ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان فتنوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو بہت سارے کنفیوژن رہتے کہ یہ فتنہ ہے یا آزمائش ہے یا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی ہم کو فیس کرنے آج کل ہم جو فیس کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس خوش نصیب، جیسا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بے شک وہ انسان خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچ جائے، جیسے حدیث کی سلائڈ بتائیے، بے شک وہ انسان خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں فتنوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا تو پھر فتنوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جاننا کیوں ضروری ہے، یہ بھی ہمارے سوال آتا ہے۔ تو پھر نیکسٹ سلائڈ، جیسے فتنوں کے بارے میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شر کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیوں کرتے تھے اور کیا وجہ تھی ان کے سوال کرنے کی۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نیکسٹ سلائڈ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر مجھے نہ آ پہنچے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف یہی ایک صحابی تھے جو ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اسی لیے کرتے تھے کہ خالی ان کو اس کے بارے میں جاننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر اس کے بارے میں علم وہ حاصل کریں تو اس سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ شر مجھ میں نہ پاؤں میں، تو اس سے بچنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو یہ جاننے کے لیے وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اس ڈر سے کہ بچنے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اگر ہم فتنوں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں تو پہلا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے جب ہم فتنوں کے بارے میں اگر علم حاصل کر رہے، کیوں ہم علم حاصل کر رہے فتنوں کے بارے میں، بتائیے کیا کریں گے ہم یہ فتنوں کے علم کو جان کر؟ جاننے کے بعد ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا اگر ہم فتنوں کے بارے میں جان لیے تو؟ بے شک اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، فرسٹ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے، پھر اپنے اہل و عیال کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس کے بارے میں آگاہ کرائیں گے۔ تو پھر ان کو یعنی ان کو آگاہ کرائیں گے اور ان کو فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔
जैसे हुज़ैफ़ा बिन यमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? यानी ये कौन से सहाबी थे जो ऐसे सहाबी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे शर के बारे में। तो थोड़ा-सा मुख्तसर सा उनके बारे में जानते हैं हम। आप जलीलुल क़द्र सहाबी थे। आपके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ही मदीना में हिजरत की थी। यानी वो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत पहले करने से पहले ही ये लोग अपने वालिद के साथ मदीने में हिजरत कर चुके थे और औस और खज़रज के लोगों के साथ आपके वालिद ने इस्लाम कबूल किया था। तो मदीना के लोगों में वो लोग पहले ही हिजरत कर चुके थे और वहाँ पे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए मेरे शुमार मुहाजिर में होगा या अंसार? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका शुमार दोनों में होगा, मुहाजिर और अंसार। यानी ये सहाबी पहले सहाबी थे जो सवाल करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से पहले ये हिजरत कर चुके थे, तो उनके दिल में एक डाउट था, क्या मैं मुहाजिर में इंक्लूड होऊँगा या अंसार में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो सवाल करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते, उनको बशारत देते कि आप मुहाजिर और अंसार दोनों में भी शामिल होते। दूसरा एज़ाज़ आपका लक़ब क्या है बताइए? हम इससे पहले हुज़ैफ़ा बिन यमामा के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं कुछ बताई थी आप लोगों को कि हुज़ैफ़ा बिन यमामा कौन थे? इनका कुछ लक़ब है, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। इनका लक़ब है साहिब सिर्रुन नबी, यानी राज़दार रसूल। आप मुनाफ़िक़ों के नाम के बारे में जानते थे और फ़ित्नों के अहादीस को भी रिवायत करने वालों में से थे। तो हुज़ूर के साथ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी मुनाफ़िक़ के नाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफ़ा बिन यमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन मुनाफ़िक़ों के नाम बताए थे, सिर्फ़ इनको, ये सहाबी को। तो इनको लक़ब इनको ये दिया गया है साहिब सिर्र रसूल, यानी राज़दार रसूल कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सवाल है कि उम्मत मोहम्मदिया में फ़ित्नों का आगाज़ कब हुआ? तो ये फ़ित्नों का आगाज़ कब हुआ, असल उसकी जड़ कहाँ है, ये हमको मालूम करना है। जैसा कि हदीस में आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा फितने के बारे में, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए रहते हैं और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सबके सामने कहते हैं कि फितनों के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिस तरह आपने खुद फरमाया था, तुम में से किसी को याद है? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला सवाल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फितनों के बारे में बताए थे, क्या उसके बारे में कोई जानता है, कुछ याद है क्या कुछ? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया मुझे। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा तुम बहुत जुर्रतमंद हो। ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इरशाद फरमाया? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताते हैं कि बताइए कि क्या जानते हैं आप? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आप फरमाते कि इंसान अपने घरवालों, अपने माल, अपने जान और अपने हमसाये के बारे में जिस फ़ितने में मुब्तला होता है, तो वो रोज़ा, सदक़ा, नेकी का हुक्म करना और बुराइयों से मना करना इसका कफ़ारा है। तो ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ितनों के बारे में पूछ रहे, तो ये थोड़ा मुख्तसर सा बताते कि माल, जान और हमसाए जो उनके फ़ितने और रोज़ा, सदक़ा और नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना, ये हमारा काम है बोल के वो बताते। तो फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मैंने इनका इरादा नहीं किया, बल्कि मेरा इरादा वो फ़ितना है जो समंदर की मौजों की तरह आएगा। तो जब हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जवाब देते, तो उससे मुतमईन नहीं होते और कहते कि मेरा इरादा ये पूछने का मकसद नहीं था कि कौन से ज़रिए से फ़ितने आते, मगर मेरा इरादा ये था कि वो बताइए फ़ितने जो समंदर की मौजों की तरह आएँगे। तो फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में है ये अमीरुल मोमिनीन आपको इस फ़ितनों से क्या ग़र्ज़ है? बेशक आपके और इन फ़ितनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन आपको इस फ़ितनों से क्या ग़र्ज़ है?
بے شک آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ فتنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، وہ بتاتے۔ حضرت عمر نے کہا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا فتح کیا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ اس کو توڑا جائے گا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھتے کہ یہ دروازے کو توڑا جائے گا یا فتح کیا جائے گا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو توڑا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز اگر کھولی جائے تو اس کو بند کیا جا سکتا، مگر اگر کوئی چیز توڑی جائے تو اس کو پھر سے کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دروازے، فتنے کے دروازوں کو توڑا گیا، تو اب اس کو بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کے بارے میں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ اس طرح جانتے تھے جس کا وہ کل آنے سے پہلے آج کی رات آنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلریڈی یہ جانتے تھے، یہ جو فتنوں کا دروازہ جو ہے وہ توڑا جائے گا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے ہی یہ شروع ہوگا۔ تو یہ امت محمدیہ میں فتنوں کا آغاز ہے، ایک دروازہ جس کو توڑ دیا گیا، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں خلفائے راشدین کے مختلف بغاوتوں کا فتنہ شروع ہوا یہاں سے۔ تو یہاں سے فتنوں کا آغاز شروع ہوا۔ خلفائے راشدین، ایک خلفا راشدین جو رہتے تھے، اس کو پھر دو میں ڈیوائیڈ ہو گئے وہ لوگ، آپس میں وہ لوگوں میں نا اتفاقیاں ہوئی۔ پھر اس دور کے بعد سے فتنے شروع ہو گئے، اس سے پہلے فتنے نہیں تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے شروع ہونے کا دروازے کا سبب ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ۔ فتنوں کی مشابہت، یعنی فتنے کس طریقے سے ہم اس کو سملیرٹی کیا اس کو دے سکتے ہیں اس کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو کس سے مشابہت دی؟ مختلف حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو 4 طرح کی چیزوں سے مشابہت دی ہے۔ تو کیا 4 چیزوں کی اس کے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بتایا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کی مشابہت، سیکنڈ سلائڈ پلیز، مشابہت دی، وہ ہے بارش کے خطرے۔ حدیث میں آتا ہے، عثمان بن زید سے روایت کرتے ہیں ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا کہ دیکھ رہے ہو جو کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر بارش کی طرح برسنے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حدیث میں جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، پہلا جو مشابہت اس کا بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ بارش کے خطروں کی جیسے، اس کو ایگزامپل جو ہے اس کا بارش کے خطروں کی جیسا ہمارے پاس، ہمارے گھروں کے اندر بارش کے خطروں کی طرح فتنے ہمارے گھروں میں آئیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ تو بارش سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بارش کے خطرے جو ہے اس سے ہم بالکل ایک یعنی ایک دم پانی ڈال دینا ایک الگ چیز ہے، اور بالکل ایک خطرہ خطرہ ڈراپ ڈراپ گرنا وہ الگ چیز ہے۔ یعنی بارش ایک ایک خطرہ ہمارے اوپر گری تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اور وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ہمیں پورا اندر سے اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو پھر نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ دوسری حدیث ہے جس میں اور ایک اس کی مشابہت دی گئی ہے۔ حضرت حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے اچھے اعمال میں جلدی کرو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند آئیں گے۔ تو یہاں پہ دوسری مشابہت جو دی گئی ہے فتنوں کی، وہ ہے اندھیری رات۔ اندھیری رات سے ہم سب انسانوں کی فطرت ہے کہ رات جب آتی تو خود بخود ہمارے اندر ایک ڈر اور خوف آنا شروع ہو جاتا۔ تو رات کے ٹکڑے یعنی الگ الگ وقت، جیسا سورج غروب ہو جانے کے بعد جیسا آہستہ سے رات چھانا شروع ہو جاتی، بالکل اندھیرا اور روشنی سے آہستہ 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 بہت رات جیسا بالکل تاریک اندھیرا ہو جاتا، اور سورج نکلنے تک جیسا اندھیرا رہتا، اسی طرح یہ فتنے ہمارے اندر آپ اپنے ہمارے پاس فتنے اس طرح آئیں گے۔
رات کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں، جیسا جیسا اندھیرا الگ الگ چھا جاتا ہے ویسے ہی رات کے اندھیرے کی مانند یہ فتنے ہمارے اندر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ پھر نیکسٹ سلائڈ، تیسری چیز ہے سمندر کی موجیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ میرا ارادہ وہ فتنے ہیں جو سمندر کے مانند کی طرح آئیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسے اس سے پہلے حدیث جب پوچھتے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال اور جان سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا جاننے کا کہ کیا فتنے سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے، یعنی سمندر کی موجیں جو ہوتی ہے نا، دیکھیے کتنی خطرناک رہتی وہ، جب آتی ہیں تو جو بھی وہاں پہ ٹھہرا ہوا رہتا ان کو ڈبا دیتی۔ تو سمندر کی موجوں کی طرح یہ فتنے ہمارے پاس آئیں گے۔ پھر نیکسٹ سلائیڈ ہے، چوتھی چیز ہے چٹائی کے تنکوں کی طرح، جیسا حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہنے لگے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جس طرح برائیاں چٹائی کے تن کے ایک کے بعد ایک جس طرح بوریا یا چٹائی کے تن کے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اندر ایک جیسا جڑے ہوئے رہتے۔ چٹائی میٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، چٹائی میٹ جو رہتی وہ کیا ہے، اس کے تن کے ایک کے اندر ایک جڑے ہوئے رہتے، یعنی سیکوینس ان لوگوں کی جس طریقے سے رہتی، یعنی ایک ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرا سٹارٹ ہو جاتا اور ایک کے اندر ایک بالکل ایسا اٹیچ رہتے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا کہ فتنوں کو جو آنا ہے، فتنوں کا اگر وہ آنا شروع ہوئے فتنے، تو ان لوگوں کا ایک سلسلہ وار وہ آنا شروع ہوں گے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فتنے چٹائی کے تنکے کی مانند وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ آنا شروع ہوں گے۔ پھر نیکسٹ سلائیڈ ہے، دیکھیے جب یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، یعنی جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ فتنوں کی مشابہت کیسے کی گئی اور کتنے خطرناک چیزوں سے ہے کہ بارش کے خطروں کی طرح، اور پھر جیسے اندھیری رات کی طرح، اور پھر سمندر کی موجوں کی طرح، اور چٹائی کی طرح جب یہ فتنے آئیں گے تو ہم یہ بہت معاملہ سنگین ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو 7 پوائنٹس ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فتنوں کی تعریف، فتنے کیا ہے ایکچولی، فتنے کے پہچان کا ضابطہ، یعنی فتنوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، فتنوں کے وقوع میں حکمت الہی یعنی واقع ہونے میں، فتنوں کے وقوع میں حکمت الہی یعنی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے ان فتنوں کے واقع ہونے میں۔ اور چوتھا ہے فتنے کے اقسام، کیا قسم ہیں فتنے کے، اور مختلف فتنے معاشرے پر فتنوں کے اثرات اور ان کے اسباب۔ پھر 6 ہے فتنوں سے بچاؤ کے طریقے، اور 7 ہے جب فتنے عام ہو جائیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مومن کے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے 6 طریقے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ تو جیسا فتنوں کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو لفظی تعریف، جیسا ڈکشنری کے میننگ جب ہم دیکھتے ہیں تو عربی زبان میں فتنے کا میننگ ہے آزمائش، امتحان، کسوٹی اور جانچ پڑتال کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فتنے یعنی اونلی ایک فتنہ، اس کے اندر میننگ دیکھیے، اس کے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے، کسوٹی بھی ہو سکتی ہے، جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کسوٹی پر ڈالتا ہے، اور جانچ پڑتال بھی ہوتی ہے۔ تو اصطلاحی تعریف اس کی ہر وہ معاملہ جس سے انسان خیر و شر کا پتہ چلتا ہے، تو ہر وہ معاملہ جس سے انسان کا خیر و شر کا پتہ چلتا ہے، انسان کو جس سے شر اور خیر کا پتہ چلتا ہے وہ معاملہ فتنے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں پھیلنے والے جو امور جو اہل معاشرے کی زندگیوں میں امن رہنے سے اور عقیدے پر اثر انداز تھے، یعنی امن و امان پر جو ان کے اثر انداز تھے، ہمارے امن پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، اور اپنے ہمارے عقیدے کے اندر جو بگاڑ لاتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہمارے عقیدے پہ بگاڑ لاتے ہیں، یعنی ہم اگر پختہ رہیں گے تو اس پہ جمے رہیں گے، اگر نہیں تو پھر ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ پھر نیکسٹ سلائیڈ ہے، جیسے دیکھیں کہ قرآن میں فتنے کے معنی اور اس سے
मुराद कुरान के अंदर कहाँ-कहाँ पर फितने के बारे में बताया गया है, वो जैसा कि हम देखते हैं कि पहली चीज़ है शिर्क। शिर्क के मायने में इस्तेमाल हुआ है। तो जो कुरान में ये फितने का वर्ड जो आया है वो शिर्क के मायने में आया है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 191 में आया है कि शिर्क का फितना क़त्ल से ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ पे शिर्क का फितना क़त्ल से ज़्यादा सख्त है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे शिर्क के फितने को कत्ल से कंपेयर किया जा रहा है कि अगर किसी इंसान को कत्ल करे, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा गुनाह शिर्क है, तो हमको शिर्क से बचना चाहिए और उसके बारे में पूरा मालूम करना चाहिए कि शिर्क है क्या चीज़? अगर इतना बड़ा फितना है, कत्ल से भी बहुत बड़ा फितना है, तो उसको हमें मालूम करने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 217 में भी जैसा आता है कि शिर्क का फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे कत्ल से ज़्यादा सख्त भी है कहा जा रहा है और शिर्क का फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। तो कत्ल अगर करे तो वो तो बहुत बड़ा गुनाह था, तो उससे बड़ा गुनाह यानी क्या उसकी रेंज बढ़ जा रही कि कत्ल से भी ज़्यादा शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फिर सेकंड है इम्तिहान व आज़माइश। शिर्क के बाद में उसी स्लाइड में है, शिर्क के बाद में सेकंड पॉइंट है इम्तिहान व आज़माइश। जैसे सूरह ताहा की आयत नंबर 40 में आता है और तूने एक शख्स को मार डाला, इस पर भी हमने तुम्हें इस गम से बचा लिया और हमने तुम्हें आज़माइश में मुब्तला किया। तो कौन से रसूल थे पैगंबर थे जो कत्ल करे थे? यहाँ पर इस आयत में किसके बारे में फरमाया जा रहा है कि उन्होंने कत्ल किया था? जी, माशाअल्लाह, मूसा अलैहि सलाम। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है और तूने एक शख्स को मार डाला, इस पर भी हमने तुम्हें इस गम से बचा लिया और हमने तुम्हें आज़माइश में मुब्तला किया। तो यहाँ पे जो गलती से कत्ल हुआ था मूसा अलैहि सलाम से तो उन यानी किसी इंसान को हम खाली एक चिमटी को मार दिए और कोई चीज़ को थोड़ा-सा अगर ज़रा-सा भी हमसे हुआ तो हम उस गलती से कितना ज़्यादा डर, खौफ होता और कितना ज़्यादा पछतावा होता कि हम ये चीज़ क्यों करे बोल के। लेकिन इनसे जो गलती हुई थी, जो कत्ल हुआ था, उसका एहसास और उसकी नदामत बहुत ज़्यादा थी और अल्लाह ताला ने उनको आज़माइश में डाला, मुब्तला किया और उस आज़माइश से यानी उसके अंदर सब्र देने वाला भी अल्लाह ताला था। तो मूसा अलैहि सलाम को जितनी आज़माइशें अल्लाह ताला दिए, उसमें सब्र करने का भी अल्लाह ताला ने उनको मादा दिया था। पले-बड़े जो बादशाह के घर में पले-बड़े थे, मगर फिर जब वहाँ से निकल गए तो उनकी आज़माइश एक के बाद में एक शुरू हो गई। तो फिर सूरह सौद की आयत नंबर 34 में आता है और बेशक हमने सुलेमान को आज़माया। तो यहाँ पर भी और एक बार हमको मालूम होता है कि हर एक का इम्तिहान होता है, चाहे वो अल्लाह के रसूल ही क्यों ना हो। तो जब रसूलों की आज़माइश की गई तो ये आज़माइश हम पर कैसे नहीं हो सकती ये हम तो बिल्कुल मामूली से इंसान हैं, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर उससे आज़माएगा। क्या आज़माइश थी उनकी कि यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या आज़माइश थी, इसके बारे में कुरान में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, सिर्फ़ इतना कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आज़माया। ये 2 रसूल नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पूरे जितने भी रसूल और अंबिया भेजे, उनको कुछ ना कुछ एक आज़माइश में अल्लाह ताला ने मुब्तला किया ताकि उनको जो रोल दिया गया था, उसमें देखना चाहता था कि अल्लाह ताला वो उस पे साबित कदम रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अ, गुनाह व नाफ़रमानी। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाता है और उनमें से कोई कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फ़ितने में ना डालिए, आगाह रहो, वो फ़ितने में पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे इस आयत में जो कहा जा रहा है, जुंदुब बिन क़ैस के बारे में कहा जा रहा है, जो रूमियों की औरतों को देखकर सब्र ना कर सकने की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे उस आज़माइश में ना डालो। यानी कैसरो रोम के मुनाफ़िक के खिलाफ जो जिहाद का हुक्म जब दिया गया था, तो जुंदुम बिन कैस जो थे, उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे वो लोग क्या करें, इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए औरतों को
रखे थे, ब्यूटीफुल औरतों को वहाँ पे रखे थे। तो वो कहने लगे कि मुझे ऐसे फ़ितने में ना डाल लो, यानी अपने आप को उस फ़ितने से बचाने के लिए वो कहते हैं, इजाज़त देकर मुझे गुनाहगार ना बनाइए, यानी मैं ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहती हूँ, यहाँ जहाँ पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं इसमें फ़ितने में मुब्तला हो जाऊँ। दुनिया की मोहब्बत का फ़ितना था ये। फिर जैसे कि 4th आता है, हर वो चीज़ जो अल्लाह की इताअत से गाफ़िल कर दे। तो देखिए ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फ़ितना जो है हम सिर्फ़ आज़माइश चीज़ों के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हर वो चीज़ जो अल्लाह की इताअत से गाफ़िल कर दे, अल्लाह की इताअत से जो भी चीज़ हमको गाफ़िल कर रही, वो भी फ़ितना है। जैसे कि सूरे अनफ़ाल की आयत नंबर 28 में आता है, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना आज़माइश है और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह ताला ने ये माल और औलाद को फ़ितना बनाकर भेजा है, तो वो फ़ितने के बाद आज़माइश के बाद अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर उस आज़माइश में तुम साबित कदम रहे और पास हो गए, तो अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। इंसान के माल और औलाद बहुत सारे मौक़ों पर अल्लाह से गाफ़िल करने का बायस बनते हैं। तो हमको देखना चाहिए, जब हमको मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हमको माल और औलाद से आज़माता, माल दे के भी अल्लाह ताला आज़माता और माल नहीं दे के भी आज़माता। माल नहीं दे के आज़माता, वो बहुत बड़ी आज़माइश रहती है, अल्लाह ताला उनको सब्र करने की तौफ़ीक़ दे, और माल दे के भी अल्लाह ताला आज़माता। जो माल हमारे पास होता उसका हर एक उसका सवाल किया जाएगा, माल हमने कहाँ पे खर्च किया और कहाँ से कमाया, ये चीज़ का सवाल किया जाएगा। तो ये सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते, ये सोच के हमको माल बिल्कुल अच्छी तरीके से खर्च करना है, ताकि ये माल हमारे लिए फितना ना बने। और औलाद भी बहुत चीज़ों से, यानी हराम और हलाल के मामले में जब आ जाता है, अगर औलाद की मोहब्बत में हम इंसान अगर इतने अंधे हो गए, तो हमको हलाल और हराम चीज़ें नहीं समझ में आती। जैसे कि औलाद अगर ज़िद करना शुरू कर दी, हमको यही होना बोले, तो हलाल और हराम का फ़र्क नहीं देख के हम उनकी ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए हम ये फ़ितनों में, औलाद के फ़ितनों में पड़ जाते हैं। यानी इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, ये माल और औलाद बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, जिसको मिली, और जिसको नहीं मिली उनके लिए भी आज़माइश है, और जिसको मिली उनके लिए भी आज़माइश है। तो अल्लाह ताला इन दोनों आज़माइशों से हमारी हिफ़ाज़त करे। माल भी अल्लाह की नेमत है और औलाद भी अल्लाह की नेमत है, मगर इनके इस्तेमाल में ख़याल रखना है हमको। ये मेरे दीन पर गालिब नहीं आना चाहिए। ये जो माल और औलाद है, जब हमको मालूम हो गया कि ये बहुत बड़ा फ़ितना है, तो हमको देखना है, हत्तल इम्कान कोशिश करना है कि ये दीन के रास्ते में गालिब ना आ जाए। बार-बार आता ये दोनों भी रास्ते में, हमारे दीन के रास्ते में माल और औलाद बार-बार आते, लेकिन हमको चाहिए कि हम उसको पीछे करें और दीन को हमारे आगे रखें। अल्लाह ताला हमको इस आज़माइश से बचाए। नेक्स्ट है फ़ितनों की पहचान का ज़ाब्ता, क़ायदा क्या है? फ़ितनों को कैसा पहचान सकते हैं हम? हर वो चीज़ जो अल्लाह की इताअत व बंदगी से रोके, फ़ितना कहलाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अल्लाह के इताअत की और बंदगी, जो अल्लाह की बंदगी यानी इबादत जो हम करते, उसके रास्ते में रोकने वाली हर चीज़ फ़ितना है। और जैसा कि हम देखें कि माल और औलाद कोई और चीज़ भी हो सकती है। यानी माल और औलाद तो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, तो जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला दे रहा, उनकी हर एक चीज़ की पूछ होने वाली है। जैसे कि था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर खा रहे थे, तो बहुत दिनों के बाद मतलब खाने मिला, क्योंकि ये लोग को बिल्कुल खाने के लिए नहीं रहता था, नबी थे वो, लेकिन उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, तो उनको खजूर मिला जब खाने के लिए, तो वो बिल्कुल इतनी उसके साथ खाते हुए वो बताते कि ये खजूर का भी मुझसे सवाल किया जाएगा। तो देखिए, एक खजूर खाने पे जब उनको सवाल किया जाएगा बोल के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे, तो हमारा मामला क्या होना चाहिए? हमारे पास तो दस्तरख़्वान के दस्तरख़्वान हैं, जो हम ऐसे ही खा लेते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और जो ये चीज़ से महरूम हैं, उनको वो चीज़ नहीं पहुँच रही। हमारी उम्मत देखिए कहाँ पे है, वो लोग कैसे थे और हम कैसे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। फ़ितनों के आने में हिकमत क्या है? फ़ितनों के आने में हिकमत क्या है? देखिए, सूरह अनकबूत की अ, आयत नंबर 1, 2 और 3 में आता है कि अलिफ लाम मीम। फिर क्या लोगों ने गुमान किया है कि वो इस पर
چھوڑ جائیں گے کہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، اللہ ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت آزمائش کے پیچھے کیا ہے؟ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ تو ہم کو جو آزماتا اللہ تعالیٰ، کیوں آزماتا؟ ارے اللہ تعالیٰ کیوں آزما رہا، اتنی آزمائش میں کیوں ڈال رہا، ہم جو بولتے کیونکہ ہمارے اندر اتنا مادہ نہیں ہے برداشت کرنے کا، اسی لیے انسان کمزور بنایا گیا، اسی لیے انسان ہر وقت یہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیوں آزمایا اللہ تعالیٰ؟ تو آزمائش کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے، پختہ ایمان والے اور منافق والوں کی پہچان ہے۔ تو ہم ایمان تو لا لیے، یہ صرف اورل ایمان ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عملی ایمان ہمارے اندر دل سے اور اعضا سے ہم جو کام کرتے اس سے ہم ثابت کر سکتے کہ ایمان کیسا ہے۔ اگر ہم ایمان میں پختہ ہیں تو پھر ہماری آزمائش ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو دور کرنا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ منافق جو ہم سمجھتے کہ ہم منافقین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے، لیکن منافقوں کی جو پہچان ہے، بتا سکتے ہیں آپ منافقوں کی پہچان کیا ہے؟ منافق کس کو کہتے؟ ان کے کچھ نشانی ہے، مطلب کچھ پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے باتیں ہیں جس کی وجہ سے منافق کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ بالکل، وعدہ خلافی، بات کریں تو جھوٹ بولنا، جی، ایمان رہتا ایمان والوں کے ساتھ اور جب دوسروں کے ساتھ جاتے تو ایمان نہیں رہتا ان کا، اور بہت بالکل تو یہ جو منافق کی کوالٹیز ہے، دیکھیے آج ہمارے اندر یہ چیز کو غور و فکر کر کے دیکھیے کہ ہم ایمان لائے بولتے لیکن جھوٹ اتنا عام ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو پہلے چیز جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، کیونکہ ہم جب جھوٹ بولتے تو کہا جاتا ہے کہ فرشتے ہمارے سے دور ہو جاتے، جھوٹ ہم جب بولنا شروع کرتے تو بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے کہ جھوٹ ہم بالکل بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پہلی ہماری پہچان کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، وہ صادق اور امین تھے۔ تو جب ہمارے نبی صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے پورے مکہ میں، تو آج مسلمان ایماندار اور سچا ہے، یہ کوشچن مارک ہے مسلمانوں کی طرف۔ تو اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھر والوں کو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو جھوٹ ختم کر دینا ہے۔ جھوٹ بالکل بھی، مذاق سے بھی بچوں سے جھوٹ بولنے کی حتی الامکان کوشش کرے کہ چھوڑ دیں۔ ہم اگر چھوڑیں گے تو بچے چھوڑیں گے، اور بچے چھوڑیں گے تو پھر ہم دوسروں کو مثالی ایک نمونہ دے سکتے کہ انشاءاللہ ہم بھی دوسروں کو سکھا سکیں گے کہ ہم نہیں جھوٹ بولتے تو آپ لوگ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ جھوٹ ہم جتنا بولیں گے ہمارے پاس فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اگر اللہ کی رحمت ہمارے پاس نہیں آئے گی تو ہم کیا اللہ کی رحمت سے دور رہنا پسند کریں گے؟ تو اللہ کی رحمت سے دور رہنا ہم نہیں پسند کریں گے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرنا ہے کہ منافقوں کی جتنی کوالٹیز ہے اس کو بار بار یاد دہانی کرنا ہے اور ہم اس کو دور کرنا ہے تاکہ ہم ایمان میں پکے ہو سکے۔ فتنے چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، یعنی انڈیویجولی ہو، پرسنلی ہو یا کلیکٹیولی، اس میں اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اہل ایمان کا امتحان لیا جائے، کچھ لوگوں کو گناہوں سے دھویا جائے اور کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا موقع دیا جائے۔ الحمدللہ، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیے یہ بھی جو آزمائش جو ہم یہاں دنیا میں جھیل رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امتحان، یعنی کچھ لوگوں کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے دنیا کے اندر ہی ہم دھو دھلا کے اگر ہم چلے گئے آخرت میں تو جنت پکی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہمارے گناہ یہاں پر ہی دھل گئے، یعنی اگر ہم اتنی برداشت کرنے کا مادہ رکھتے، آزمائے اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر بھی تو اس کے اندر صبر کرے، شکایت نہ کرے، ثابت قدمی رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آزمائش آ رہی تو یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں۔ دیکھیے ہم چاہنا الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہنا الگ چیز ہے، تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ ہم اس کی طرف پلٹنا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا مطلب ہے نا،
اللہ ताला को हम पसंद है, इसीलिए अल्लाह ताला हमको चाहता है कि उसकी तरफ हमको पलटने का वो मौका दे रहा। ऐसा अल्लाह की कुदरत में है, वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। तो देखिए कितना अच्छा मौका हमको दे रहा अल्लाह ताला के वो चाहता है कि हम उसकी तरफ पलटें, तो वो हमें मौका दे रहा है, आज़माइश में डाल रहा है, तो उससे ही सब्र की तलक़ीन करे और साबित कदम रहने की उससे ही मदद माँगे और उससे बिल्कुल भी शिकायत ना करे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या फितने में अल्लाह ताला मुब्तला कर दिए, माल से, औलाद से, अपने ख़ानदान से अगर आज़मा रहा अल्लाह ताला तो। आज़माइशें और परेशानियों का आने में यही हिकमत इलाही पोशीदा है कि अल्लाह ने मोमिन बंदों का ईमान उम अदा और कद्र पर मज़ीद मज़बूत हो। यानी हमारे कद्र जो हम जो हमारा जो लिखा दिया कद्र जो हमारा लिख दिया अल्लाह ताला के हमारे साथ क्या-क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर हम राज़ी हुए जैसा अगर हमारे पास आज़माइश आई और हम उस पे सब्र करें, तो मोमिन बंदों का ईमान कद्र पर कितना मज़बूत है। ईमान लाए ना हम इसके ऊपर तो इंशाल्लाह रखेंगे क्विज़ अगर आप लोग चाह रहे तो। तो ईमान ख ख़दा व क़दर पर हमारा मज़बूत है क्या वो अल्लाह ताला देखना चाह रहा है। ईमान जैसा हम अल्लाह पे ईमान लाए, फ़रिश्तों पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लाए, फिर हमारा जो क़दर है उसके ऊपर इंशाअल्लाह हमको मज़बूती हमारी कि क्या हम अल्लाह के जो क़दर हमारे ऊपर अल्लाह ताला हमको दिया हुआ है, जो हमारी है उस पे हमारा ईमान कितना है। ईमान की हिफ़ाज़त में वो यक़ीन के मंज़िलों को तय करके अल्लाह के यहाँ बुलंद मुक़ाम पा सकते हैं। तो ईमान की हिफ़ाज़त यानी ईमान के जो पिलर्स है, वो सारे पिलर्स हमको उस पे यकीन होना चाहिए और जब हम पे आज़माइश आती तो हमारा ईमान जितना है ना, उतने उसके हिसाब से अल्लाह ताला हमको आज़माता। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईमान रहता हमारा अल्लाह ताला हमारा ईमान उतना मज़बूत करे। यूजुअली नहीं रहता ईमान चढ़ता और बढ़ता रहता। तो जितना ज़्यादा हम अल्लाह की तरफ रुजू होते और इतना ज़्यादा यकीन आ जाता अल्लाह ताला के ऊपर, तो ये नहीं है कि ईमान ज़्यादा रहा तो अल्लाह ताला आज़माता, नहीं, ईमान से दूरिच रहना नको, ज़्यादा ईमान रहा तो अल्लाह ताला आज़माता बल्कि हम उसको दूर नहीं रहना है बल्कि हम पूरी-पूरी कोशिश करना है, ताकि हमारे गुनाह यहाँ पे धुल जा रहे भई, हम यहाँ पे पाक हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमको चाह रहा कि हम उसकी तरफ पलट के आना, तो आज़माइश भी हमारे लिए एक बड़ी नेमत के जैसा ही हो जाता है। अगर हमारे को यहाँ का यहीं अल्लाह ताला धो-धुला के पूरा किस्सा यहीं ख़त्म करके हमको जन्नत में अगर डाल दे रहा है, तो इससे बड़ा सौदा क्या हो सकता बोलिए? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको इतनी सख्त आज़माइश में ना डाले, जिसके अंदर हम जिस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सके वैसी आज़माइश में अल्लाह ताला ना डाले क्योंकि हमें आज़माइश माँगना नहीं है, बल्कि हमको अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला ऐसी आज़माइश में बिल्कुल ना डाल जिसमें मैं पूरा ना उतर सकूँ। अगर आज़माइश आ गई तो फिर अब 3 चीज़ों का हमको पकड़ना है 3 चीज़ों को। एक तो सब्र है, बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए, फिर शुक्र है और साबित कदमी है। तो अल्लाह ताला हमको ये 3 चीज़ों को जब आज़माए अल्लाह ताला तो ये 3 चीज़ों को पकड़ने की पूरी-पूरी हमें इतनी सलाहियत दे, इसके ऊपर साबित कदम रहने की अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, आज़माइश जब जिसके ऊपर आती, जिसके ऊपर बीतती, उससे जाके पूछो कि क्या हाल है उसका। तो ये जो कहते हैं हम कि सब्र अल्लाह ताला दे दे उनको, शुक्र अल्लाह ताला दे दे उनको, साबित कदमी दे दे, ये बोलना बहुत आसान है मगर ये करना बहुत मुश्किल है, तो ये अल्लाह ताला हमको ऐसी आज़माइश में ना डाले। नेक्स्ट स्लाइड फितनों के अक़साम। अगर हम देखें जैसे फितनों को डिवाइड करें हम, तो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी ये है कि इन्फिरादी अगर पर्सनल अगर हम देखें फितनों को, तो माल और औलाद, औरत और शोहरत और रियाकारी फितना है। तो देखिए यहाँ पे अगर पर्सनली हम अपने आप के अपने जान के मुतालिक अगर हम फितनों के बारे में अगर जानना चाहते, तो हमारी जान के ऊपर जो-जो फितने है हमारे पास मौजूद है, माल है, औलाद है, औरतें हैं और शोहरत है। फेम जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा आप शोहरत आपको हासिल हो गई और रियाकारी भी इतना है। तो ये बहुत ज़्यादा हमको याद रखना है कि ये चीज़ें हमारे साथ चल रही, ये फितने हैं इंक्लूडेड हमारी ज़िंदगी में। माल है तो फितना है, औलाद है तो फितना है, औरत अगर है तो अगर अच्छी है औरत तो वो उसके लिए नेकी उसका जन्नत में जाने का सबब है, अगर औरत अच्छी नहीं है तो उस आदमी के लिए वो बहुत बड़ा
فتنہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ایسی عورت نہ بنے جو ہمارے گھر والوں کے لیے فتنہ ہو ہم۔ تو پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم فتنہ نہ بنے، عورت ہو کے ہم کو عورتوں کو فتنہ کہا گیا بول کے عورتوں کو بہت غصہ آتا، لیکن واقعی میں اگر دیکھا جائے تو عورت کو جو کردار عورت کا ہونا چاہیے، صحابیات کی زندگی پڑھیے تو انشاءاللہ ان کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں اور ہماری اگر زندگی دیکھیں تو ہم کو بالکل بھی ہم بیکار نظر آتے۔ تو شہرت بھی ایک فتنہ ہے، اگر آپ کو پاپولیرٹی دی گئی ہے، شہرت دی گئی آپ کو، تو وہ بھی بہت فتنہ ہے، اس سے بھی بچیں اللہ تعالیٰ۔ ریاکاری دکھاوا بھی فتنہ ہے۔ تو پھر اجتماعی میں کیا ہو سکتا، پورے معاشرے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت یہ ہے آج کل فتنہ، فحشی، بے حیائی، اختلافات اور قتل و غارت گری، یہ آج کل کے معاشرے کے فتنے ہیں۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی احکامات کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا بھی ایک معاشری فتنہ ہے۔ تو ہم کو جب فتنے معلوم ہوتے جا رہے تو فوری ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ یہ کیا فتنے ہمارے آس پاس ہیں، تو ہم اس سے بچنے کی دعا کریں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ سلائیڈ ہے، کچھ علماء فتنے کے تقسیم دوسرے انداز میں کرتے ہیں۔ یہ تو ہم انفرادی اور اجتماعی فتنہ دیکھ لیے، اور دوسرے علماء فتنوں کی تقسیم کیسے کرتے ہیں دیکھیے۔ شیخ محمد بن صالح کا الایس من الایسمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتنوں کے تقسیم فتنوں کی تقسیم کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ٹو کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے فتنے کو، فتنت المحیا اور فتنت الممات۔ فتنت المحیا یعنی زندگی کے فتنے، اور فتنت الممات یعنی رحمت اللہ علیہ، جزاک اللہ خیر۔ تو فتنت الممات یعنی موت کے فتنے۔ پھر زندگی کے فتنے دو طرح کے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکوک و شبہات کا فتنہ۔ تو زندگی کے فتنوں میں اور دو فتنے آتے، جو ہے پہلا جو ہے شکوک و شبہات کا فتنہ ہے۔ ایک انسان دین کے بارے میں یا دین سے جڑے کسی چیز کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو، جس میں مبتلا انسان حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، یعنی شک اور شبہات کا فتنہ کتنا ڈینجر ہے دیکھیے۔ اگر دین سے جڑا تو کسی چیز کے بارے میں اگر وہ شک میں مبتلا ہو گیا اور حق اور باطل کے اندر اس کو فرق نہیں معلوم ہو سک رہا، تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر زندگی کے فتنوں میں دوسرا فتنہ کیا ہے؟ خواہشات کا فتنہ، جس میں ہم سب مبتلا ہے۔ شہوت و خواہشات کا فتنہ، جس میں مبتلا انسان حق اور باطل کا فرق جانتے ہوئے بھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہ چھوڑے، اس کو پتا ہے یہ کام غلط ہے۔ تو حق اور باطل کا فرق شک و شبہات میں نہیں معلوم تھا، حق اور باطل کا فرق، اور ڈاؤٹ ہوا تو پھر دین سے پیچھے ہو جاتا ہوں، تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور خواہشات کا جو فتنہ ہے، حق اور باطل کا فرق اس کو معلوم ہے، مگر اپنی خواہش اوپر آ جاتی ہے، اس کی دین کے سے زیادہ پریورٹی خواہشات کی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ہماری خواہشات اگر ہمارے لیے فتنہ بن گئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ہم سب کو یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری خواہشات ہمارے دین میں رکاوٹ بن رہی، یعنی خواہش کی وجہ سے ہم دین کو نہیں فالو کر سک رہے، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے فتنہ ہے۔ پھر فتنت الممات کیا ہے دیکھیے، فتنت الممات یعنی آخرت، موت کے بعد کے فتنے۔ فتنت الممات یعنی موت کے بعد کے فتنے۔ موت کے بعد کے فتنوں میں دو اور کیٹیگریز ہے، قریب المرگ یا فتنہ۔ جیسے کہ انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اور شیطان اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کرے، یعنی جب قریب المرگ یعنی بالکل موت کا جو وقت آتا ہے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم کو، اللہم انی اسألک حسن الخواتمہ، ہم سب کو اچھے حسن کے ساتھ خاتمہ کرے۔ تو اس وقت شیطان آ جاتا ہے اور شیطان پورا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہم جس چیز کو فالو کرتے رہے زندگی بھر، اس کی پوری کوشش رہتی کہ ایک جملہ ایسا بول دینا انہیں کہ اس کی جو زندگی بھر کی جو ٹوٹی پھوٹی کمائی ہے،
वो पूरी माक़ाम ख़त्म हो जाना और उन्हें जहन्नुम में चले जाना बोल के उसकी पूरी-पूरी कोशिश रहती। तो हमारी हर नमाज़ के बाद ये दुआ होना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल ख़वातीमा। ये रूटीन बना लीजिए कि नमाज़ ख़त्म होने के बाद, नमाज़ के दौरान ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ख़ातिमा बिल खैर करे। फिर मौत के बाद का फ़ितना जैसे ख़बर की आज़माइश है, क्योंकि इंसान में से सवाल-जवाब होता है और अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखता है। तो मौत के बाद जो है, मौत के वक़्त भी फ़ितना है, शैतान जो हमारे को भटकाता है और मौत के बाद भी जब ख़बर जो पहला स्टेप है, वहाँ पर सवाल-जवाब किया जाएगा, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी आज़माइश है अल्लाह ताला की तरफ से। वो वहाँ पे भी अल्लाह ताला हमको कामयाब करे। जैसा कि दुआ हमको सिखा दी गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमको साबित है कि नमाज में हम दुआ सलाम फेरने से पहले ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनति महया व ममाती व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो ये सारी फ़ितने, ख़बर के फ़ितने, जहन्नम के फ़ितने, महया व ममात यानी ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करे और मसीह दज्जाल के फ़ितनों से हमारी हिफ़ाज़त करे। जैसा कि बोलते कि मसीह दज्जाल यानी दज्जाल तो देखे नहीं, मगर हम क्यों दज्जाल के फ़ितनों से हमारी हिफ़ाज़त की दुआ करते रहते। तो ये हमारी जनरेशन्स में भी है, जनरेशन के लिए भी दुआ करना है। देखिए जैसा कि हमारे रसूल और पैगम्बर हमको सिखा के गए कि वो लोग फ्यूचर के लिए दुआ करते थे। यानी अभी भी प्रेज़ेंट और फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जभी भी हम दुआ करें, अब जो प्रेज़ेंट है हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड, हमारी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी जनरेशन्स है, उनके लिए हमको दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनको तौहीद पे कायम रख और अल्लाह ताला हमको सारे फ़ितनों से हमारी जितनी भी नस्लें हैं आने वाली, उन सब की हिफ़ाज़त कर। पहले तो तौहीद के ऊपर कायम रहने और तौहीद पे ख़ात्मा कर उनका, और ये सारी आज़माइशों से अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त कर बोल के हम हमारी जनरेशन्स के लिए दुआ करने वाले बने इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे पैगम्बरों से हमने यही सीखा कि वो खुद अपने लिए नहीं, अपनी जो बिल्कुल प्रेज़ेंट है वो फैमिली के लिए नहीं दुआ करते थे, बल्कि आने वाले सारे जनरेशन्स के लिए हम दुआ करने वालों में बने कि हमारे जितने भी अल्लाह ताला आने वाले जनरेशन से हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, जितने भी ता क़यामत हमारे जनरेशन में आएँगे लोग, अल्लाह ताला उनको ये सारी यानी तौहीद पे कायम रख मरते दम तक और ख़ातिमा बिल खैर कर और ये सारी फ़ितनों से उनकी हिफ़ाज़त कर बोल के अल्लाह ताला इन सारी दुआओं का हमें एहतमाम करना चाहिए। यानी नमाज़ जल्दी-जल्दी ख़त्म नहीं करिए, नमाज़ ख़त्म करने से पहले, सलाम फेरने से पहले दुरूद को भी बिल्कुल आहिस्ता से अदा करिए और दुआओं को भी बिल्कुल अच्छी तरीक़े से, जैसा हम दुआओं के चैप्टर में ये सीरीज़ में सीखे कि दुआ बिल्कुल दिल से और लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ माने समझते हुए माँगेंगे, तो हमारे अंदर वो तड़प होगी और वो इंशाअल्लाह वो दुआओं को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह ये टॉपिक को थोड़ा-सा और ज़्यादा है, ये टॉपिक इंशाअल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह और नेक्स्ट जितने भी बच गए 3 पॉइंट्स बच गए उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करिए कल जल्दी जॉइन करने के लिए 12:15 को इंशाल्लाह मैं एग्ज़ैक्ट स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम थोड़ा-सा ख़त्म पर जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा मेरे को इंशाल्लाह आप लोगों की भी साथ की ज़रूरत है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मेरी कोशिश को कबूल करे अल्लाह ताला। इसमें जो भी हक़ था वो अल्लाह की तरफ से था और इसमें जो भी कोताही थी वो शैतान और मेरी तरफ की थी। मेरे तरफ से थी, अल्लाह ताला इसमें मेरी पकड़ ना फ़रमाए और हमने जितने भी इन फ़ितनों को सुना, जो इंडिविजुअली फ़ितने हैं और माशरी जो फ़ितने हैं, अल्लाह ताला उनको हमें पहचानने यानी हमारे अंदर है, वो मौजूद है, तो क्यों ना हम उनको पहचानें और उससे बचने की अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला हम औरतों को बिल्कुल साबित कदम रखे, इस पे इसकी दुआ करें, अल्लाह ताला इन फ़ितनों से हमारी हिफ़ाज़त करे, ये भी हम दुआ करते रहना है। मैं अपने इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह अगर कुछ दुआ पढ़ती हूँ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओवर टू यू अंसारिया सिस्टर्स।